नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे सुंदर कहानी नागकन्या कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव में बुढ़ीटीए रोहुए। तार गोटे बोली पुओ। बुढ़ी तार ना दे थाए विजय। पुओटी को बुढ़ी भारी गेल्हारे बढ़ई थाए। दुख कष्ट करी पुओ को पोषे। दिने से गाँवर लोके जंगल को काठ काटिबा को जाउथांती। विजय तांको संगरे जीव बोली जिद धरिला। लोक माने कहिले तते तो कुराड़ी धरी आसेनी, तू आम संगरे जाई कौन करिबू? विजय कहिला तमे जेतेबेले काठ काटिबो मु से काठ गुड़ा को सब एकाठी करदेवी, मते तम संगरे नियो। एई कथा सुनी लोक माने विजय को सांगरे नहीं गले। लोके जंगल रे काठ काटुथिबा बेले विजय काठ गुड़ी को सब एकाठी करुथाए। दीपहर हेलारू विजय को भारी शोष ହେଲା। से पानी पीवा को एणे तेणे बुलु बुलु गभीर जंगल भितर को चलीगला। गोटे जगार बड़ पथरटीए पड़िथिबार देखी ता मनरे कौतूहल ହେଲା। से बल खटेई पथरटी को सेठारु घुंचेई देला। पथरटी घुंची जिबारु सेठारे एक बड़ सुढंग देखागला। सुढंग भितर पाहाच सब लंबी जाइथाए। आउ ता भितरु झरणार कलकल शब्द शुभुथाए। विजय पाहाच उपरे पाद देई तळकु ओल्हेइला। भितरु आलुओ दिशुथाए। किछि बाट गला परे से एक सुंदर झरणा देखि पारिला। झरणारू पानी पी सेठारे थिबा एक गछ मूलरे विश्राम नेला। सेठी बसु बसु ताकू निद लागिगला। हठात ऋणुझुणु शब्द शुणी ता निद भांगीगला। सेतेबेलकू राति हेई गलानी। मात्र गोटे मंडपरू आलुओ आसुथाए। सेई मंडप उपरे केते गुड़िए साप गोटे बड़ साप को बेढ़ी नाचुथिले। सेमानंको मुह मनीष परी। हठात सेमानंकर नाच बंद हो गला। गोटे साप मनीष कंठरे कहिला, राजकुमारी एठाकू मनीष गंध कौठू आसुची? बड़ सापटी कहिला, मनीष काई मनीष कौठी? गोटे सान साप विजय को देखिपारी कहिला, आच्छा से गछ मूल को देखिल? एथर सबु साप माने से आड़ को चाही विजय को देखिपारे। से माने सु सु गर्जन करी तारी आड़ को मारी आसिले। डରରେ विजय थरी उठिला। हठात बड़ सापटी कहिला, ठिया हुओ। सबु साप माने फणा तळकू करी रहीगले। बड़ सापटी विजय पाखक आसी कहिला, तमे किए जुबक? तमे एठिकी केमती आसिल? विजय निजर परिचय दबा संगे संगे से सेठिकी केमिति आसिला सब कथा गोटी गोटी करी कहिगला। विजयर सबु सत कथा सुनि सारिबा परे से राजकुमारी नागकन्या मनरे दया ହେଲା। से ताकू निज उवास को नहीं गला। विजयर सेवा करिबा पई साप चाकर साप चाकराणी सब निजुक्ति करिदेला। खूब आनंद रे विजय सेठी रहिला। साप राजकन्यार मधुर व्यवहार रे विजय भारी खुशी हो जाइथाए। नागकन्या प्रति ता मनरे स्नेह जात ହେଲା। नागकन्या मध्य विजय को बहुत आदर करुथाए। दुहे दुही को न देखिले रही पारंतिनी। किछि दिन परे विजयर दिने घर कथा सब मने पड़िला। ता माँ बुढ़ी कथा मने पड़िला। से ता घर को फेरी जावाकू व्यस्त हो पड़िला। निजर मन कथा से नागकन्या को कहिला। नागकन्या ए कथा सुनी भारी मन दुख कला। मात्र विजय खूब आदर रे तार मुंड को आउंसी देई कहिला, राजकुमारी तमे मोटे मन दुख करनी, मु तम पाखकू खूब शीघ्र फेरी आसीबी। विजय मुहरु कथा न सरुणु से नागकन्या एक सुंदरी राजकन्या परिणत हो गला। सेठारे थिबा सबु साप मनीष हो गले। सेठाकार रूप संपूर्ण बदली गला। चारिआडे सुंदर सुंदर उद्यान, सुंदर सुंदर राजमहल मान आखि पिछुड़ा के ठिया हो गला। ए सबु देखि विजय बहुत आश्चर्य हैला। राजकुमारी किंतु हसी हसी कहिले, मु जणे राजकुमारी। बहु वर्ष पूर्वरु जणे ऋषि आम दरबार को आसीथिले। बापा तांको उपयुक्त सम्मान न दबारु से मो पितामाता को अभिशाप देई भस्म करदेले। आउ आम मानकु सापरे परिणत करदेले। सेदिन मु तांको पाद धरी ए अभिशापरु मुक्ति पाइबार उपाय पचारिबारु ऋषि मते कहिथिले, जो दिन जणे केही युवक जदि एठिकी आसी तो मुंडरे स्नेहरे हाथ बुलेइब, सेई दिन तमे माने तम निजर रूप आउ तम राजबाटी सबु फेरी पाइब। मात्र माटी तळे थिबा उवासकु किए बा काहींकी आसंता? जे भी आसंती से आमर साप रूप देखि डरिकी पळेई जांती। मात्र तमे बड़ महत मनीष। तमरी पई आमे पुणी थरे दुनियार आलोक देखिलु।
ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜା ହୁଅ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ର ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ତମର ରାଣୀ। ସେତେବେଳକୁ ବିଜୟ ଆଉ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଦାସଦାସୀମାନେ ବେଢ଼ିଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୟର ମାଆକୁ ବି ସେଠିକି ଅଣାଗଲା। ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଆଉ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ବିଜୟ ରତ୍ନଗଡ଼ର ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ଆଉ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ସାରୁ କୁମର ଓ ନାଗନାଗୁଣୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କେତେ କାଳ ବହିଗଲାଣି କିଏ କହିବ। ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରାଣୀକି କହିଲେ ଆମର ସାରୁ ଚାଷ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ରାଣୀ କହିଲେ ଇଏ କି ଅପୂର୍ବ କଥା। ହଉ, ତମ ମନ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ କର। ରାଜାଙ୍କ ଖିଆଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲ 10 ଓଡ଼ ହଳ ହେଇ ଆଣ୍ଠୁଆଣି ଚାଷ ହେଲା। ସାରୁ ଗଜା ଲଗା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଡ଼ିଆ ଦିଆହେଲା। ହୁଡ଼ା ଟେକା ହେଲା। ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଞ୍ଚ ସାରୁ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାରୁ ଗଛ ଶୁଖିଲା। ଖୋଳିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଦାକେ ବାଣ୍ଟେ। ରାଜା କହିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ସାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିକିବା? ରାଣୀ କହିଲେ ଛି, ଯିଏ କହିବ କ'ଣ ନା ରାଜା ଘର ହେଇ ସାରୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ। ତାପରେ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଡଗର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଯାହାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସାରୁ ମୋ ନଅର ବଗିଚାରୁ ତାଡ଼ି ନେବେ। ପ୍ରଜାମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସାରୁ ଖୋଳି ନେଇଗଲେ। ଶେଷକୁ ଜଣେ ଛେଳି ଚରା ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରୁ ମାଗିଲା। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ସାରୁ ସବୁ ତ ଖୋଳିକି ନେଇଗଲେଣି, ଯା ଦେଖିବୁ ତ କପାଳରେ କ'ଣ ଥିବ। ସତକୁ ସତ ଛେଳି ଚରା ପିଲାଟି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସାରୁ ସବୁ ତଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଅଦେଖନ୍ତରେ ବାଡ଼କଣ ଅରମାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୁଦା ଅଛି। ଶୁଖିଲା ନାଡ଼ ପତର ବାଡ଼ ଭିତରକୁ ନହକି ପଡ଼ିଛି। ଛେଳି ଚରା ପିଲାଟି ତାକୁ ତାଡ଼ିଲା। ଝାଳ ଗମ ଗମ ହେଇ ବହିଲା। ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲା। ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆଣ୍ଠୁଏ, ଜଙ୍ଘେ, ଅଣ୍ଟାଏ, ଶେଷକୁ ଛାତିଏ ଗହିର ଖୋଳି ସେ ବୁଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଝିଙ୍କି ଝାଙ୍କି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା। ବୁଦାକ ଟୋକେଇ ସାରୁ। ଖୁସିରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଲୋ, ୟାକୁ ମହୁର କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁଆ ବୋହିକି ମାଛ ଆଣିବି। ତାପରେ ତା ମା ପୁଆତକ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡା କାଟୁ କାଟୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ସତେ ଯେମିତି ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଭିତରୁ କିଏ ଡାକ ପକଉଛି, ମା ମୋତେ କାଟନି ମା, ହାଣ୍ଡି ତଳେ 21 ଦିନ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ, ତମର ବଡ଼ତି ହବ ମା। ଏ କଥା ମାନି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡାଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 21 ଦିନ ବିତିଗଲା। 22 ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କଲା। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପାଣି ଦେଲା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣା କରି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉଠେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଅଁଳା ପିଲାଟିଏ ଶୋଇଛି, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆହା, ଆମର ତ ବାସି ଓଳିକି ଦାନା ନାହିଁ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ମୋର ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ତତେ ଦୁଧ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବି? ଅଣ୍ଟିରେ ତ ମୋର କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ହଳଦୀ ମାଲପା କିଣିବି କେମିତି? ମୋ ଘରେ କତରା ଖଣ୍ଡିଏ ତ ନାହିଁ, ତୁ ଶୋଇବୁ କୋଉଠି ବାବା? ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କେଡ଼େ ନାରଖାର ହବୁରେ। ବୁଢ଼ୀ ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଅଗଣାରେ 2.5 ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମୋହର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆଟା ଡେଙ୍ଗେ ଡେଙ୍ଗେ ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜବାଟିଟିଏ ହେଇଗଲା। ଛେଳିଚରା ପିଲା ଆଉ ତା ମା ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଭିତରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ନାଁ ରଖିଲେ ସାରୁ କୁମର। ଭାରି ଅଲିଅଳରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ବଳ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ରୂପ ସେମିତି ଝଟକି ଉଠିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯା ଆସ କରେ। ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତାକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ଝପଟ ମାରି ଗଲାବେଳେ ମାର୍ଜଣା ଘାଟରେ ଜେମାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ। ନାହିଁ ନଥିବା ରୂପ। ଜେମା ଖାଲି ତାକୁ ଝୁରି ହେଲେ, ଭାତ ରୁଚିଲାନି, ଆଖି କଷା ପଡ଼ିଲାନି। ମୂଷାମାଟି ଭଣ ଭଣ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ମା ଡାକିଲେ, ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ଆ ମା ଉଠିଆ। ବାପା ଡାକିଲେ, ଆରେ ମା, ଆମକୁ କୋଉ କଥା ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି? କହିଲେ ଘଡ଼ିକେ ସୁନା ଚାନ୍ଦ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ତୁ ଖାଲି ତ ମନ କଥା ଖୋଲି କହ। ଜେମା ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହେଇ ରହିଲେ।
ଶେଷକୁ ଧାଇମା ଆସିଲା। କୋଳରେ କାଖରେ ବସେଇ ଏଡ଼ୁଟିଏ କରିଛି। ଜେମା ମନର ଟିକିନିକି କଥା ସବୁ ତାକୁ ଜଣା। ସେ ଡାକିଲା, ମୋ ଧନ ଉଠୁଲୋ, ଉଠୁ ମୋ ସୁନା। ତୁଣ୍ଡ ବାରି ଜେମା କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲା। ଧାଇମା ରାଜରାଣୀକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ କାହା ମନକୁ ଏକଥା ପାଇଲାନି। ରାଜା କହିଲେ, ଧନ ଦରବ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେ ହେଲେ ଛେଳି ଚରା ଘରଟା ନା ଆଉ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କେମିତି ଭସେଇ ଦେବି? ରାଣୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜେମା କହୁଛି ସାରୁକୁମରକୁ ବାହା ନହେଲେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବ। ଏ ଜାତିକୁଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଝିଅର ଜୀବନ ଯିବ? ତାରି କଥା ରହୁ। ଛେଳି ଚରା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପିଲାଟି ଭାରି ଗୁଣର। ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା, ସାରୁକୁମରକୁ ଘର ଜଇଁଆ କରି ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ଛେଳିଆ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ବିବାହ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶୁଭ ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ରାଜଜେମାଙ୍କ ସହିତ ସାରୁକୁମରର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ଦିନେ ସାରୁକୁମର ପାରିଧିକି ଗଲା। ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତ, ସଳଖ ଶାଳଗଛ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହେଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଛି। ପବନ ପଶିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବୁଦା ଭିତରେ ଗଳି ପଶି ସେ ମିରିଗ ସମ୍ବରଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଛୁରୀ ଦାଢ଼ୁଆ ଖରା। ଶେଷରେ ସାରୁକୁମରର ତାଳୁକା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପାଣି ଆଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଠୋ ଠୋ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଶାଳଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲା, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ କ'ଣ ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ପାଣି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ସେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇ ଦେଲା। ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗଣ୍ଡ ପାଣି କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ସଫା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆହା, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ପଡ଼ି ରହିଲା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗୁମ୍ଫା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏକଥା କୁମରକୁ ଜଣେଇଲେ। କୁମର କହିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବକୂଟ। ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଦୟା ଥାଏ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମିଳିବ। କୁମରର ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସାରୁକୁମରକୁ ଦେଲେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଲୋକେ କୁମରକୁ ଏକଥା ଜଣେଇଲେ। କୁମର ଘୋଡ଼ା ଝପଟେଇ ଆସି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା। କହିଲା, ଦେଖି ଆଉଥରେ କହ ତ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପରି ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗବ ଗବ ହେଇ ପାଣି ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଗୁମ୍ଫା ପୁରୀ ଏଣେତେଣେ ବହିଗଲା। ସାରୁକୁମର କ୍ଷଣେ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହେଇ ତାରି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇଗଲା। କେହି କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ସେଇଠି ଥକା ହେଇ ବସିଲେ। ଭାବନା ହେଲା, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ? ଯାହା ହବ ହଉ। ଧାଇଁ ଯାଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲେ। ରାଜା ଥକା ହେଇ ବସିଗଲେ। ରାଣୀ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ତପୁରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିଗଲେ। ନିଶା ସାଏଁ ସାଏଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଜେମା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଭାବିଲେ ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେନି। ବିପଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ସତରେ ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ହେଇଥିବି ମୋ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହବନି, ମୋ କପାଳର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଲିଭିବନି। ସତେ ଯଦି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବିଥିବି, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ। ୟା ବିଚାରି ଜେମା ପୁରୁଷ ବେଶ ସାଜିଲା। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଧାଇଁଲା। କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ି ସକାଳ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଚହଟି ଆସୁଛି। ଜେମା ଦେଖିଲା ଜଣେ ଚଷା ହଳ କରୁଛି। ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଓ ହଳିଆ ଭାଇ, ମୋ ସାରୁକୁମରକୁ ତମେ ଦେଖିଛ କି? ହଳିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ହଳ କରିବାରେ ବାଇ। ଜେମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଗେଇଲେ। ବାଟରେ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ। ଶଗଡ଼ିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଶଗଡ଼ ବୋଇବାରେ ବାଇ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜେମା ଜଣେ ଢୋଲିଆକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବ ପରି ପଚାରିଲା, ଓ ଢୋଲିଆ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସାରୁକୁମରକୁ ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ? ଢୋଲିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା ଦେଇ, ମୁଁ ତ ଢୋଲ ବଜେଇବାରେ ବାଇ। ଜେମା ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ତା ପାଖରେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ, ଏ ତ ଆମରି ଘୋଡ଼ା। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାହୁନା ପକେଇଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ମେଘ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଦଳେ ବାହ୍ମୁଣିଆ ବେଙ୍ଗ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଜେମା ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଯାହା ଯାଏ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ସେ ଫେରିଆସେ? ଜେମା କହିଲେ,
ହଜିଲା ଚିଜ କାନ୍ଦିଲେ ଫେରେ ନାହିଁ ସତ, ନ କାନ୍ଦି କ'ଣ ରହି ହୁଏ? କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବଳ ଅଛି? ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖଇଦବ ଆମେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର କରିବୁ। ତାପରେ ଜେମା ଗଣ୍ଡେ ଖଇ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେଲେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ତା ଦେହକୁ ତା ଦେହ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଗୋଟିଏ ଭେଳା କଲେ। ଆଉ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଉପରେ ବସ, ଆମେ ତମକୁ ତମ ସାରୁକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟେଇ ଦେବୁ। ସେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଟରେ ନାଗନାଗୁଣୀ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚୋଟ ମାରିବେ। ତମେ ଗଲେ ସେମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ନିଆଁ ପରି ତତଲା ପାଣି ଦେବେ। ହଳଦୀ ଲଗାଅ ବୋଲି ଲଙ୍କା ମାରିଚ ବାଟିକି ଦେବେ। ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମୁଚୁଳା କରିବାକୁ ଦେବେ। ଛିଣ୍ଡା ସୁତୁଲି ଖଟ ଦେବେ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତମେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଭଳି ବିପଦରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଜେମା କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ ପାରି ହେବି? ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେମାନେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବୁ। ଲଙ୍କା ମାରିଚ ବାଟିକି ଦେଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇବ। ଖଟରେ ନ ଶୋଇ ତଳେ ଶୋଇବ। ଅହିରାଜ ମୁହଁକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଅହିରାଜ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖି ରହିବ। ସେ ଆଉ ତମକୁ ଗିଳି ପାରିବନି। ବେଙ୍ଗମାନେ ଭେଳାରେ ବସେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ସାରୁକୁମାର ପାଖରେ ହାଜର କରେଇଲେ। ସାରୁକୁମାର ଠାରି ଠାରି ପଚାରିଲା, ତମେ ଏ ଅପନ୍ତରା ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ନାଗନାଗୁଣୀ ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଗନାଗୁଣୀ ସାରୁକୁମାରକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ତମ ଭାରିଜା କି? କୁମାର କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ନାଗନାଗୁଣୀ ଏ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ହେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ପାଣି ଖଟ ସବୁ ଦେଲେ। ଜେମା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଏ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେବେ ବୋଲି ନାଗନାଗୁଣୀମାନେ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ। ମିଛିମିଛିକିଆ ବାହାଘରଟିଏ ହେଲା। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବିଦାୟ ଲାଗି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ସବା ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଆହା, ନଣନ୍ଦ ପେଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦବା କ'ଣ? ନାଗ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ, ଯା ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସାରୁକୁମାର ଜେମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସେଇ କୋରଡ଼ା ମାରିଲା। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସୁନାହାର ଦେଇ କହିଲା, ଯଦି ମୋ ପଛରେ କେହି ଆସି ପଚାରିବେ ବରକନ୍ୟା ଦୁଇଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଗଲେ କି, ତୁ କହିବୁ ଏ ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ନାଗନାଗୁଣୀମାନେ ପେଡ଼ି ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ବରକନ୍ୟା ନାହାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜିଲେ ଘୋଡ଼ା ବି ନାହିଁ। ରାଗରେ ଫଣା ଟେକି ଭୁଇଁକୁ ଚୋଟ ମାରି କହିଲେ, ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇପଟରେ ବରକନ୍ୟା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ କି? ଲୋକଟି ବରକନ୍ୟା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯିବା କଥା କହିଲା। ରାଗରେ ଏକାବେଳକେ ଗର୍ଜନ କରି ନାଗୁଣୀ ସବୁ ଚୁଲି ଝିଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ରଡ଼ନିଆଁ ଡହକୁଥିବା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପୋଡ଼ି ହେଇ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ସାରୁକୁମାର ଆଉ ଜେମା ଯାଇ ରାଜବାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଢ଼ା ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ।